ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे तो अव्यक्त महीना है, ये अव्यक्त महीना में बाबा की स्मृति दिलाते हैं। बाबा के समान हमें फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता बनने के लिए हम करें क्या? फरिश्ता बनने के लिए हम क्या करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम फरिश्ता अर्थात हल्का बनने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है। ये मैं काम ले लूं, मैं से रुकी तभी तो ज्यादा आवाज में चाहिए ना। नहीं मेरे हिंदी कम होता इसको सेट कर दो, इसको सेट कर दो। तो बता रहे थे कि वर्तमान समय हमें हल्का बनना, एकदम कोई टेंशन नहीं, कोई मन में कोई नेगेटिविटी नहीं, ये पुरुषार्थ करने की जरूरत है। இந்த நிகழ்காலத்துல நம்ம மனசுல எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாம மனசை லேசா வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ரொம்ப முயற்சி பண்ணணும், ரொம்ப அவசியமான ஒண்ணு। क्योंकि बाबा ने भी अभी मुझे लगता है नया साल के लिए मुरली चला है मधुबन में। बाबा ने कहा एक शब्द इस वर्ष मुझे गिफ्ट दे दो। वो कौन सा शब्द? कारण। क्योंकि जहाँ कारण है वहाँ समस्या है, प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, वो हल्का नहीं बनेगा, फरिश्ता नहीं बनेगा। इसलिए हमें व्यर्थों से मुक्त समस्याओं का समाधान वही हल्का बन सकता है। बाबा ஒரு gift கேட்டாரு, என்ன gift கேட்டாரு? காரணத்தை சமாப்தம் பண்ணிடணும், நிவாரணம் பண்ணிடணும், மனசுல எந்த ஒரு நெகட்டிவிட்டியுமே இருக்கக்கூடாது, அந்த gift கொடுத்துருங்க அப்படின்னு பாபா சொன்னாரு। நம்ம அதை கொடுத்துடணும்। क्योंकि वर्तमान समय आज कारण जब हम लगाते इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, ये कारण एक ऐसी दलदल है, उसके अंदर एक पाँव निकालो दूसरा फंसेगा, तीसरा नहीं, समय वेस्ट जाएगा, संकल्प वेस्ट जाएंगे, वो फरिश्ता नहीं बन सकता। कारण நம்ம சொல்றோம் அப்படினா அது ஒரு சேர் மாதிரி, ஒரு கால் எடுத்தா இன்னொரு கால் மாட்டிக்கும், இன்னொரு கால் எடுத்தா இன்னொரு கால் மாட்டிக்கும், காரணம் சொல்லிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அதுல நம்ம போய் மாட்டினோம் அப்படினா நம்ம फरिश्ताவா மாற முடியாது। धर्मराज आपके कारण नहीं सुनने वाला है। धर्मराज उनका कारणतला केட்க மாட்டாரு। इसलिए कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो। காரணங்களை நிவாரணம் பண்ணுங்க, பிரச்சனைகளுக்கு समाधान பண்ணுங்க। जो कारणों का निवारण करता है, समस्याओं का समाधान करता है, वो है ज्ञानी। अगर वो कारण का विरोध सोचते हैं, वो अज्ञानी है, उसने ज्ञान को समझा ही नहीं। ये காரணத்துக்கு நிவாரணம் சமாதானம் சொல்லக்கூடியவங்க ஞானிகள், இல்லன்னா அஞ்ஞானிகள் அப்படிங்கிறது। क्योंकि कारण से नेगेटिव का जन्म होता है, कारण சொல்லும்போது नेगेटिव தான் उत्पत्ति ஆகும்। और जिसके जीवन में नेगेटिव है वहाँ दुर्गुण की उत्पत्ति होती है, नेगेटिव से दुर्गुणों की उत्पत्ति होती है। नेगेटिव இருக்குது காரணம் இருக்கு அப்படினா அந்த கெட்ட குணம் தான் உற்பத்தி ஆகுது। और जो नेगेटिव सोचता है, दुर्गुण जिसके अंदर है, वो देवता कैसे बनेगा? யாருக்குள்ள नेगेटिव வருது, கெட்ட குணம் இருக்கோ அவங்க அப்படிதான் ஆவாங்க அப்படிங்க। समाधान से सकारात्मकता की उत्पत्ति होती है, समाधान வரும்போது पॉजिटिव उत्पत्ति आती है, और पॉजिटिव से सकारात्मक से दैवी गुणों की उत्पत्ति होती है। இதன் மூலமா पॉजिटिव வரும்போது நல்ல குணங்கள் நமக்குள்ள उत्पत्ति ஆகுது, दैवी गुण। पॉजिटिव सोचने वाला देवता है, नेगेटिव सोचने वाला समझो कौन है? पॉजिटिव யோசிக்கக்கூடியவங்க தேவதை, नेगेटिव யோசிக்கக்கூடியவங்க असुरன்। पॉजिटिव वाला सुखी है, नेगेटिव वाला दुखी। पॉजिटिव உடையவங்க சுகமா இருப்பாங்க, नेगेटिव दुखம் தான்। जो नेगेटिव सोचता है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। यार नेगेटिव யோசிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் நைட்ல வராது। वो करवट बदलता रहता है, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, फिर नींद नहीं आती। तो आजकल दुनिया में तो क्या करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, दवाई खाते हैं, कभी कभी तो जिसने नेगेटिव किया उसको मार भी देता है। இப்போ ஏதாவது நெகட்டிவ் நடந்து ஏன் இப்படி சொன்னாங்க, அவங்க ஏன் இப்படி சொன்னாங்க அப்படி யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க। வெளி உலகத்துல நெகட்டிவ்ல இருந்து விடுபடணும், அந்த இதுல துக்கத்துல இருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக
பண்றதுக்காக ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து குடிக்கிறாங்க. இதன் மூலமா துக்கமும் வராது. மத்தவங்கள வந்து அடிக்கிற செயலும் வந்து செய்றாங்க. निगेटिव सोचने वालों के घर में शांति सुख नहीं है। नेगेटिव யோசிக்கக்கூடியவங்களுடைய வீட்ல சுகம் சாந்தியே இருக்காது। निगेटिव सोचने वाला के चेहरे में खुशी नहीं है। அவர்களுடைய முகத்துல खुशिயும் இருக்காது नेगेटिव யோசிச்சாங்கன்னா। बाबा तो कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे चलन सेवा का साधन बनेगा, लेकिन कौन सा चेहरा जिसके चेहरे में खुशी है उसको लोग कहेंगे इनको भगवान मिला है, ये देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं। अब चेहरे में मरा पड़ा भाई कोई खुशी नहीं है, कौन कहेगा इनको भगवान पड़ा रहे। ये बाबा நமக்கு சொல்லி தரலையே நம்மளுடைய முகம் வந்து சேவா பண்ணணும், எப்படிப்பட்ட முகம் சேவா பண்ணணும், खुशिயோட சந்தோஷமான இருக்கக்கூடிய முகம் தான் சேவா பண்ணணும்। நம்ம துக்கமா கவலையா இருந்தோம் அப்படின்னா இவங்களுக்கு பகவான் படிக்க சொல்லி கொடுக்குறாரா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா। निगेटिव सोचने वालों के घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। नेगेटिव யோசிக்கக்கூடியவங்களுடைய வீட்ல லட்சுமி வரமாட்டாங்க, பான தண்ணி கூட சுண்டி போயிடும்। आपस में संबंधों में कड़वाहट आते हैं, हाँ वातावरण दूषित हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सारे शास्त्रों का सार, सारे भक्ति का सार, सारे मुरलियों का सार पॉजिटिव बनो। ये शास्त्रங்களுடைய சாரமும் சரி, முரளிகளுடைய சாரமும் சரி, பாசிட்டிவா இருங்க, இல்லனா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கடுமைத்தன்மையில உற்பத்தி பண்ணிருக்கோம்। तो निगेटिव सोचता है, विरस सोचता है, वो कर्म योगी नहीं है, बैठ करके भी उसका योग नहीं लगेगा। योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में कहाँ योग लगेगा उसको, ना बैठ कर योग ना कर्म योग। ले नेगेटिव யோசிக்கக்கூடியவங்களால யோகா கூட பண்ண முடியாது। அவங்க இப்படி சொன்னாங்க அவங்க இப்படி சொன்னாங்க அப்படினா அத தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு போயிட்டாங்க தவிர பாபா சொல்ற மாதிரி நம்ம வந்து யோகா பண்ண முடியாது। निगेटिव से गुस्सा भी आता है, तनाव की भी उत्पत्ति होती है। नेगेटिव வரும்போது கோபம் வருது, टेंशन வருது। आजकल दुनिया में तनाव टेंशन क्यों है? क्योंकि निगेटिविटी है। अगर हम ज्ञान में चलने के बाद फिर भी हम निगेटिव सोचते हैं, ज्ञान को समझा ही नहीं। உலகத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால கோபம் டென்ஷன் வருது। நம்ம ஞானத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே இருந்தோம் அப்படின்னா எப்படி பாபா கூடன்னு நம்ம சொல்ல முடியும்? निगेटिव की स्पीड ज्यादा होती है और जिसके दिमाग में निगेटिव की स्पीड बढ़ जाती है उसका दिमाग गर्म हो जाता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। नेगेटिव வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும்। அப்ப நம்மளுடைய மனசுல நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் ஓடிட்டே இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய மூளை கூட வந்து பாதிப்பு ஏற்படும், केमिकल சுரக்குதுங்க, அப்ப உடம்பும் வந்து கெட்டு போகும்। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल होता है तो कई बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहाँ डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। कब पाव आपके गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए, दिमाग ठंडा चाहिए। நம்மளுடைய கால் வந்து ஹீட்டா இருக்கணும், வயிறு வந்து நார்மலா இருக்கணும், நம்மளுடைய மூளை தலை வந்து குளிர்ச்சியா இருக்கணும்। அப்ப இதுக்கு வந்து நெகட்டிவே இல்லாம இருந்தா पाव चाहिए गरम, पाव चाहिए गरम, कुल नहीं, पाव चाहिए गरम हॉट ना, पाव गरम चाहिए और स्टमक चाहिए सॉफ्ट और दिमाग चाहिए कुल। तो डॉक्टर की जरूरत नहीं। अब இதுதான் நம்ம டாக்டர் கிட்ட போக வேண்டிய அவசியமே இல்ல। நெகட்டிவ் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படினா அது இருக்காது। वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी, हेल्थ वेल्थ हैप्पी மூணுமே இருக்கும்। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। இன்னைக்கு என்ன தலைகீழா இருக்கு, நம்மளுடைய கால் குளிர்ச்சியா இருக்குது, தலை மட்டும் ஹீட்டா இருக்கு। पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग चलेंगे नहीं, गाड़ियों में जाएंगे, स्कूटी में। लोगों कईयों को लगता है अगर गाड़ी में जाए पैदल चलेंगे लोग कहेंगे गरीब है, तो दिखाने के लिए स्कूटियां लेते हैं, गाड़ियां पर जाएंगे। तो पैदल नहीं चलता, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, कई बीमारी होगी। इसलिए हमेशा पैदल चलना जरूरी। வாக்கிங்கே இன்னைக்கு நம்ம போறது இல்லையா, இல்ல கொஞ்ச தூரத்துக்கே ஸ்கூட்டி எடுத்துட்டு போறோம், வாக்கிங்கே பண்ணல, காலுக்கு எக்சர்சைஸே கொடுக்கல அப்படின்னா வியாதி தான் வரும்। அதனால வாக்கிங் போகணும், நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி आप रोज आपके 5000 स्टेप्स होनी चाहिए, 5000 कदम। उसका एक ऐप आता है मोबाइल में, ऐप चालू करो, सब में शाम पता चलेगा आपने कितना स्टेप चले। और तब वॉकिंग करेंगे, कई बीमारियां, भले आप और एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, वॉकिंग तो कर सकते हैं। वॉकिंग जरूर करना है, इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। எல்லாரும் வந்து நடக்கணும் அப்படினு சொல்றாங்க, மொபைல்ல ஒரு ஆப் இருக்கு இல்லையா, அது போட்டோம்னா எத்தனை ஸ்டெப் அப்படினு சொல்லுது। அதனால ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து 7 ஸ்டெப் வந்து நடக்கணும்,
அது மாதிரி பார்த்துட்டு நடங்க. அப்பதான் யோகா பண்ண முடியல, உட்கார்ந்து பண்ண முடியல, நடந்துக்கிட்டே யோகா பண்ணுங்க. दूसरा, पेट को नरम रखना मतलब संतुलित भोजन। ऐसा नहीं कि पनीर की सब्जी है तो 4 रोटी दबा के खा ली और कद्दू बनाए नाकी मोड़ा, जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाना, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाना है। जीभ तो 2 मिनट में नीचे भेजती है, संभलना तो पेट को पड़ता है। इसीलिए पेट को जो अच्छा, कच्ची सब्जी खाओ, सलाद खाओ ना, इसलिए संतुलित भोजन करना। இல்ல நம்ம வயிறு வந்து சாப்பிட்டா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா, வயிறுக்கு என்ன தேவையோ அந்த சாப்பாடு சாப்பிடணும். நாக்கு ருசிக்காக நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. வயிறுக்கு என்ன தேவையோ அப்படி சாப்பிட்டாதான் வயிறு வந்து நல்லா இருக்கும். பிரதர் கூட வந்து நைட்டுலாம் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் தான் ஃபுல்லா அவ்வளோ வந்து கண்ட்ரோலா வந்து இருக்கிறாரு. நைட்டு சாப்பிடுறதே இல்ல. और दिमाग को चाहिए ठंडा। कोई अपमान करे, गाली दे, कुछ भी हो जाए, सोचना ही नहीं इसको दिमाग का। अगर ये 3 चीजें आप करेंगे, आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है, आप हल्के तनाव से मुक्त है। நம்மளுடைய தலை அதாவது மைண்ட்ல வந்து குளிர்ச்சியா இருக்கும். நம்ம நெகட்டிவ் யோசிக்கிறோம், அவங்க இவங்க இதை சொன்னாங்க அதை சொன்னாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா தீட்டாக தான் இருக்கும். அது எதுவுமே நம்ம யோசிக்க கூடாது. அப்போ குளிர்ச்சியா இருக்கும். இந்த 3 விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம்னாலே உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும், மனசும் நல்லா இருக்கும். आज 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले संकल्प चलाया, पेट की बीमारी होगी। இன்னைக்கு 80% வந்து மனசுனால தான் வியாதியே வருது. இன்னைக்கு அல்சர்லாம் வரது காரணமே வந்து மனசுனால தான் வருது. पेट की बीमारी होती है ईर्ष्या करने से। பொறாமைப்படும்போது தான் வந்து வயித்துல அல்சர்லாம் வருது இல்லையா? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके गुस्से से देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाता है। இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தூர பார்வை தான் வந்து அதிகமா இருக்கு. மற்றவங்களுடைய குறைகளையே தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். டாக்டர் கிட்ட போறோம், டாக்டர் என் கண் பார்வை சரியில்லை. அப்ப சரியில்லைன்னா டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க? கண்ணாடி செக் பண்ணி போடுவாங்க. அப்படி போட்டா கூட அந்த தூர பார்வை பார்க்கறது வந்து விடுறதே இல்லை அப்படிங்கிறது. आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं दिखता, नजदीक दिखना बंद हो जाता है। கிட்ட பார்வையே தெரியறது இல்லை. அதாவது தன்னுடைய குறைகளை யாருமே பார்க்கறது இல்லை, மற்றவங்களுடைய குறைகளை மட்டும் தான் பார்க்கறோம். आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं, क्यों? गुस्सा करने वालों को, अभिमान में चलने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। ஏன் நமக்கு வந்து கையில மூட்டு வலி வருது, கால்ல மூட்டு வலி வருது அப்படின்னா அகங்காரம், அபிமானத்துல இருக்கும்போது தான் அந்த உடம்பு வலிலாம் வருது. आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन किसी को बता ही नहीं, दबाए कर रखेंगे। जो दबा कर रखता है उसको दमे का प्रॉब्लम होता है। ये நம்ம விஷயங்களை அழுத்தி அழுத்தி வைக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது வயிற்று ப்ராப்ளம் வந்து வரதான் செய்யணும். ஏதாவது கேட்கும்போது ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்றோம், ஆனால் வீட்டில் என்ன பண்றோம்? அழுத்தி அழுத்தி வச்சிடணும். आज किसी को बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर, जो बीती भी घटना को याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। हाँ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, इसीलिए बीती भी बातों को भूल जाओ। பிபி அதிகமானதுக்கு காரணம் பாஸ்ட் நடந்து முடிஞ்சு போன விஷயங்களை நினைக்கிறது. இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பிபி அதிகமா இருக்கு. आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी 15 दिन से मेरे गले में अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। அடுத்து வழி வருது இல்லையா? காரணம் இங்க நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போறாங்க இவங்க பாக்குறோம் அவங்க இப்படி திரும்பி திரும்பி பார்க்கும்போது அடுத்து வழி தான் வர செய்யும். நம்ம நேரா பாபா மட்டும் பார்த்துட்டு போனா அதெல்லாம் வராது. तो शरीर की बीमारी हो रहे हैं, टेंशन मन से। हम इलाज कर रहे हैं शरीर का, मन का इलाज नहीं कर रहे। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र, ये भी एक प्रकार का हॉस्पिटल है। किस चीज का? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। मन को ठीक करो, तन अपने आप ठीक हो जाएगा। ये மனசுல டென்ஷன் வருது, இதனால உடம்பு வந்து சரியில்லாம போகுது. அப்ப நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எதுக்கு கொடுக்கணும்? மனசுக்கு தானே நம்ம கொடுக்கணும். மனசுக்கு கொடுக்காம உடம்புக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா சரியாகாது. பிரம்மகுமாரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன சொல்றாங்க? மனசை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும், அப்போ உடல் வந்து ஆரோக்கியமா நல்லா இருக்கும். आज बहने किसी को बुलाते हैं, भाई जी थोड़ा मुरली सुनने के लिए आओ ना, क्या बोलते हैं? भाई जी हमको टाइम का है, हमको टाइम ही नहीं है, इसलिए नहीं आ पाते। अब चलो यहाँ नहीं आएगा, गुस्सा करेगा, टेंशन में आएगा, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। अब यहाँ नहीं आएगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई अपराध करेगा, जेल में जाने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा, कोई अपराध करेगा, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का
टाइम है, ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। இல்லையா சிஸ்டர் கூப்பிடுறாங்க பிரதர் வந்து கொஞ்சம் முரளி கேட்டுட்டு போங்க சிஸ்டர் எனக்கு டைமே இல்லை சிஸ்டர் அப்படின்னு கோவப்பட்டு டென்ஷன் ஆகி உடம்புக்கு ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் 2 நாள் படுக்கிறதுக்கு மட்டும் டைம் இருக்குது ஏதாவது கெட்ட செயல் செஞ்சுட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறதுக்கு மட்டும் டைம் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்குது அதனால பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு வந்தோம் அப்படின்னா உடல் மனசு எல்லாமே வந்து ஆரோக்கியமாயிடும் எங்கேயும் போக வேண்டியது ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டாம் எங்கேயும் போக வேண்டாம் यहाँ आएंगे ना जेल में जाने की जरूरत है, ना पुलिस स्टेशन, ना हॉस्पिटल, ना कहीं। हाँ, और ये जो जगह मैंने गिनाई आप लोगों को, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। उसके बजाय यहाँ आओ, 1 घंटा मेडिटेशन करो, योग करो, और वही पैसा भंडारी में डालो। वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा है। இங்க வந்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே எங்கேயுமே போக வேண்டாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் எங்கேயுமே நீங்க போக வேண்டாம் இங்க வந்து 1 மணி நேரம் உட்கார்ந்து யோகா பண்ணீங்கன்னா அங்க போய் செலவு பண்ற பைசால மீதி ஆயிடுது இல்லையா அதை நீங்க பண்டாரம் பண்ணுவீங்க और ये जो कमाई करते हो साथ में जाएगी। हाँ, बाकी सब यहीं रहने वाला है। इसलिए हमें चाहे कुछ भी हो जाए रोज, क्योंकि मुरली का स्रोत है, पॉजिटिव का स्रोत है मुरली। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। இந்த வருமானம் தான் நம்ம கூட வரக்கூடியது மற்ற எந்த வருமானமும் எல்லாமே இங்கே இருக்கக்கூடியதுதான் பாபா முரளியில எவ்வளவு பாசிட்டிவான விஷயங்களை வந்து சொல்றாரு நீங்க டிவில பாருங்க இல்ல ஏதாவது கேளுங்க எல்லாமே என்ன இருக்கு நெகட்டிவா தானே இருக்கு பாசிட்டிவ் விஷயங்கிறது பாபாவுடைய முரளியில மட்டும்தான் இருக்கு आज बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चला। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास 10 रुपए का था, उसी के पीछे 10 लाख रुपए खर्चा किया, इसलिए गिलास भी टूटा। कोई बात नहीं बेटा, दूसरा नहीं, शांत रहो, चुप குழந்தைங்க बनो। வந்து கிளாஸ் கீழே போட்டு உடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா உடனே கோவம் வந்து உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகி ஹார்ட் அந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு 10 ரூபாய் தான் கிளாஸ் அதுக்கு போய் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் படுத்து எவ்வளோ வந்து நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லையா அந்த கிளாஸ் ஒரு 10 ரூபாய் தான் இல்ல பரவாயில்ல வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க கோவப்படாம அமைதியா இருங்க इसलिए पॉजिटिव। आज किसी को शुगर होती है, शुगर और बीपी सबसे खतरनाक बीमारी है। वो व्यक्ति की किडनी को कैसे खराब करेगी, खोखला कैसे बना देगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन, क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब उसकी शादी अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विभिन्न टेंशन, विभिन्न कारण, इसीलिए आज शुगर हो रहे। इसलिए कुछ भी हो जाए, शुगर होते तो मीठा खाना बंद करेंगे, लेकिन टेंशन, इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। சுகர் பிபி ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப மோசமான வியாதியா இருக்கு சுகர் வந்துருச்சுன்னா கிட்னி வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுது இல்லையா சுகர் வரது வந்து இனிப்பு சாப்பிட்றதுனால தான் சுகர் வருது கிடையாது டென்ஷன் தான் வீட்டுல இவங்க இருக்காங்க அவங்க செய்யறாங்க இப்படி செய்யறாங்க என்னுடைய மனைவி இப்படி பண்றாங்க ஹஸ்பண்ட் இப்படி பண்றாங்க இல்ல மாமியார் இப்படி பண்றாங்க இதை எடுத்து யோசிச்சு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது இல்லையா அந்த டென்ஷன்ல தான் வந்து சுகரே வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க तो इसलिए तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? मैं हम पॉजिटिव है या हम निगेटिव है, कैसा पता चलता है? நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கணும் நெகட்டிவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும் अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते हम रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव। யாராவது வராங்க அவங்கள பாக்குறதுக்கு நமக்கு பிடிக்கல உட்கார்ந்து இருக்கோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் கிடையாது நெகட்டிவ் अगर कोई आपके पति की महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ ही रहती हूँ, हाँ, मेरे जगह पर कोई और होती तो भाग जाती, मैं हूँ इसीलिए टिकी हूँ। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव। யாராவது உங்க கணவன் இல்ல மனைவி யாராவது வந்து வன்மை பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவர் கூட நாங்க தானே 24 மணி நேரம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அவர் எப்படி என்னங்கிறது எங்களுக்கு தானே தெரியும் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது அவரை வன்மை பண்றது நமக்கு ஏத்துக்க முடியலன்னா நெகட்டிவ் अगर कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारी सास तो देवी जैसी मिली है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ, हाँ, मैं हूँ इसीलिए ठीक हूँ, निगेटिव। அதே மாதிரி யாராவது மருமகளை வன்மை பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களை பிடிக்காம நம்ம சொல்றது உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நாங்க தானே கூட இருக்கோம் அவங்களை பத்தி எங்களுக்கு தெரியுமில்ல அப்படின்னு சொல்றது இதெல்லாமே நெகட்டிவ் अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप नेगेटिव आए, तो आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता, इसीलिए पॉजिटिव बोलो। யார் ஒருத்தரை பத்தியாவது நம்ம நெகட்டிவ் மனசுல வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பகவான் இருக்க மாட்டாரு
அதை புரிஞ்சுக்கோங்க, அது பாசிட்டிவா இருக்கணும். अभी तो पोंगल मनाते ना, पोंगल मतलब उमंग उत्साह में रहना, खुशी में रहना, ये है सच्चा पोंगल। आज तो पोंगल तो मना है, चेहरा मारा पड़ा हुआ, नाराज है, काय का पोंगल? वो पोंगल में दूध को उबालते नीचे से गैस से। हाँ, तो ये है सच्चा पोंगल, जो उमंग में रहता है, खुशी में रहता है, वो है सच्चा पोंगल। இது உண்மையான பொங்கல். ஊக்க உற்சாகமா இருக்கணும். அப்படியே வாடி போய் அப்படியே அப்படியே வந்து இருக்கக்கூடாது. பால் எப்படி பொங்குது இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம வந்து ஊக்க உற்சாகத்துல இருக்கணும். அதுதான் உண்மையான பொங்கல். और पोंगल इसको कहेंगे, जैसे कल 14 तारीख है ना, 14 तारीख से कहते हैं सूर्य मकर संक्रांति में चला, मकर राशि में चला जाता है। जो रात बड़ी थी वो अभी रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और दिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए पोंगल मनाया जाता है उसी की खुशी में। हाँ, तो इसी तरह हमने भी पॉजिटिव बनना शुरू किया, सकारात्मक बनना शुरू किया। हाँ, तो हमारे लिए अभी कलयुग की रात खत्म होगी, जो बहुत दुख की थी, परेशानी की थी, हमारा दिन अभी बड़ा होता गया, हम एक ज्ञानी बन गए। ये है सच्चा पोंगल। अगर जीवन में दुख है, निगेटिविटी है, अभी भी रात एक एक दिन काटना मुश्किल है, काय का पोंगल? மகர சங்கராந்தின்னு சொல்றாங்க இல்லையா பொங்கல். அதுல வந்து என்ன அப்படின்னா பகல் வந்து அதிகமாக இருக்கும், இரவு வந்து கம்மியாக இருக்கும். அதுதான் பொங்கல் அப்படின்னு கொண்டாடப்படுது. அது போல பாபாவுடைய குழந்தை ஆயிட்டோம் அப்படின்னாலே இரவே போயிடுது. நம்ம வந்து வெளிச்சத்துல வந்துடுறோம், ஞானத்துல வந்துடுவோம். அப்போ ஊக்க உற்சாகமா நம்ம வந்து மனசை வந்து வச்சுக்கணும். அதுதான் உண்மையான பொங்கல் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஞானம் கிடைச்சிடுது இல்லையா. पोंगल केवल आजकल परसों नहीं है, रोज का दिन आपके लिए पोंगल है। रोज के दिन खुशी को बनाना रखना, जीवन में कोई अंधकार की बातें नहीं करना, यह है रोज का पोंगल। நமக்கு ஒரு நாள் மட்டும் பொங்கல் கிடையாது, தானா பொங்கல் இல்லையா. மகிழ்ச்சியா இருக்கணும், மற்றவங்களை கொண்டு செல்லாம நம்ம எப்பயுமே ஊக்க உற்சாகத்தோட நம்ம இருக்கணும். ऐसे पोंगल की आपको शुभकामना, सदा खुशी में रहने की, सदा उमंग में रहने की, अंधकार से बाहर आने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। பொங்கல் வாழ்த்து சொல்றாரு. எப்பொழுதுமே வெளிச்சத்திலேயே, ஞானங்கிற வெளிச்சத்திலேயே இருக்கிறதுக்காகவும் சுகமான வார்த்தைகள், சுகமான உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. तो हम पॉजिटिव बने कैसे? कोई भी परिस्थिति में मेरे निगेटिव विचार ना आए, उसके लिए हम करें क्या? उसके लिए 4-5 बातें आपको बताता हूँ। நம்ம வந்து எப்பயுமே பாசிட்டிவாவே இருக்கணும், நெகட்டிவே யோசிக்க கூடாது. பாசிட்டிவாவே இருக்கிறதுக்கு ஒரு 4 விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति विपरीत हो, लेकिन तो भी हमारे मन में पॉजिटिव विचार चले, उसके लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखना। இல்லையா, அதாவது சூழ்நிலை எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும், மோசமான சூழ்நிலையா இருந்தாலுமே நம்ம பாசிட்டிவா நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா கர்மத்தை வந்து நம்ம கர்மத்தினுடைய எப்படிப்பட்ட கர்மா செய்யறோம் அதனுடைய விளைவை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறேன். जितना कर्म गति को याद रखेंगे, आपके मन में सदा पॉजिटिव विचार चलेंगे। கர்மத்தை ஞாபகத்துல வச்சீங்கன்னா பாசிட்டிவா இருப்பீங்க. கர்மத்தினுடைய விளைவை சொல்றேன். कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। யோசிக்கணும் இல்லையா, நம்ம இவங்களுக்காக ஒரு நாள் நான் கெட்டதை யோசிச்சதே இல்லை, கெட்டதை நான் செஞ்சதே இல்லை, ஆனா இவங்க வந்து எனக்கு கெட்டதே யோசிக்கிறாங்க, கெட்டதே செய்யறாங்க. கை தட்டல் ஓசைங்கிறது வந்து 2 கை தட்டாதான ஓசை வரும். ये इसको थोड़ा ऐसे दबा कर लगा देना, उसका रिकॉर्डिंग में भूल गया। नहीं, आप इधर लगा देना, आवाज आएगी इसमें। तो कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में गया नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, तो भी ये क्यों करता है? आज आपको जो पति मिला है, आपको सास मिले हैं, आपको बच्चे मिले, वो कौन है? ये पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। और जब पति कुछ गलत करता है, गलत बोलता है, सास कुछ गलत बोलती है, बेटा, तब हमारा निगेटिव विचार चलते हैं। लेकिन वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने भी कोई जन्म में उनको बोला था, मेरा हिसाब किताब है। ये कर्म गति को समझने वालों को निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। இல்லையா, இப்போ நமக்கு ஒரு மனைவி கிடைச்சிருக்காங்க, இல்லை கணவன் கிடைச்சிருக்காங்க, குழந்தைங்க கிடைச்சிருக்காங்க, மருமகன் கிடைச்சிருக்காங்கன்னா எல்லாமே கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில தான் அவர்கள் வந்து கிடைச்சிருக்காங்க. இப்போ மருமகள் ஏதாவது ஒன்று சொல்றாங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம இது வரைக்கும் அவங்கள எதுவுமே சொல்லலையே, ஆனால் அவங்க அப்படி சொல்றாங்களே, இல்லை நெகட்டிவா யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். கர்மா உருவாகுது. யாரெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில வராங்களோ கர்மா இருக்கிறதுனால தான் வராங்க, இல்லாம யாரும் வந்து இணைய மாட்டாங்க. அதனால புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறார். நம்ம நெகட்டிவா யோசிச்சோம் அப்படின்னா கர்மா தான் உருவாகுது அப்படிங்கிறார். वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही पिछले जन्मों में बोए हुए कर्मों के परिणाम है। நிகழ்காலத்துல நம்ம அனுபவிக்கிறது எல்லாமே பின்னாடி நம்ம விதைச்சது தான் இப்போ வந்து நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம்.
किसी को बोलने से, गुस्सा करने से, कई तो लोग आजकल सुसाइड करते हैं, कई तो आज किसी को मार देते हैं। इससे क्या कर्मों को खत्म होंगे? इसलिए मैंने बोए हैं, मुझे ही काटना पड़ेगा। இல்லையே இப்போ ஒருத்தர் வந்து திருடுறாங்க இல்ல கெடுதல் பண்றாங்க, ஒருத்தர் அடிக்கிறாங்க இல்ல இது கொலையே பண்றாங்க அப்படின்னா அப்படியே கர்மம் முடிஞ்சு போடுறது கிடையாது இல்லையா? நம்ம என்ன விதைக்கிறோமோ அதை கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும், நம்ம அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। डरो तो डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। இல்லையா? மனிதர்களிடம் பயப்பட வேண்டாம், கடவுள்கிட்ட கூட நீங்க பயப்பட வேண்டாம். எதுல பயப்படணும்? நம்ம கர்மா இல்லையா? நம்ம என்ன கர்மா செய்யறோமோ அதுகிட்ட பயப்படுங்க. நம்ம என்ன கர்மா செய்யணும்னு யோசிச்சு செய்யுங்க. अभी हमें बाबा जो मुरली सुनाता, ये मुरली क्यों सुननी है? ये आपको बीज मिलते हैं, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है। और ये श्रीमत रूपी बीज वो आपके कर्म अच्छे होंगे। इस यहाँ नहीं आएंगे, श्रीमत नहीं मिलेगा तो अपने मन मत प्रमाण चलेंगे, परमत प्रमाण चलेंगे, वो पाप कर्म बढ़ता रहेगा, फिर अगले जन्म में आपको वही उगेगा। इसीलिए अब हमें श्रीमत प्रमाण चलना है। இங்க வரோம் அப்படின்னா முரளி கேட்கிறோம். முரளியில வந்து விதை எதுக்கான விதை அப்படின்னா கர்மத்துக்கான விதை. எப்படி பார்க்கணும், எப்படி யோசிக்கணும், என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு இல்லையா? அப்ப இந்த கர்மத்துக்கான விதையை தான் வந்து நம்ம கொடுக்குறாரு. அப்ப இங்க வரும்போது எந்த மாதிரி கர்மா செய்யலாம் அப்படின்னு விதை கிடைக்குது. இல்ல அப்படின்னா நம்மளுடைய மன்மத்தல் படிதான் நம்ம நடப்போம். இப்ப கர்ம கணக்கை என்ன பண்ணுவோம், நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டு தான் இருப்போம் அப்படின்னு. एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं फिर प्रश्न भी पूछूंगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बड़े गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। சொல்றேன் அப்படிங்கிறாரு, ரொம்ப கவனமா கேளுங்க. आगरा में पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में आया था, लेकिन दिल्ली के दुकान बंद थे, इसलिए सोचा क्या करो सारा दिन, इसलिए आगरा घूमने के लिए आया। அவங்க வந்து ஆக்ரால வந்து ஒரு கணவன் மனைவி இருந்தாங்களாம். அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கெஸ்ட் வந்து வந்தாராம். वैसा वो दिल्ली में आया था, लेकिन दिल्ली के दुकान थे इसलिए बंद थे, इसलिए वो आगरा आया। டெல்லிக்கு வரணும்னு இருந்ததா, ஒரு டெல்லி கடை வந்து மூடி இருந்ததனால இங்க ஆக்ராவுக்கு வந்து வந்திருக்காரு. तो सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। अब जहां भी जाते थे सब होटल वाले बोलते हमारा पहले से बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाऊं, बैग में करो। இடம் இல்லையா ஆக்ரா, அதாவது டெல்லியில கடை மூடி இருந்தனால சரி ஆக்ரா சுத்தி பார்க்கலாம்னு வந்திருக்கிறாரு. ஃபுல் டே சுத்தி பார்த்துட்டு இருந்திருக்கிறாரு. நைட்டு எங்க தூங்கணும், ஏன்னா காலையில இருந்தே சாப்பிடவே இல்லை, எங்க தூங்குறது கூட இடம் இல்லை அவருக்கு. उसके बैग में करोड़ों रुपए पड़े थे। अब उसको लगता है कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ, चोरी हो जाएगी स्टेशन पर। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी है, भले झोपड़ी में रहते, अपने को तो रात को काटना है। கோடிக்கணக்கில் பணம் இருந்துச்சாம். எங்கேயாவது நம்ம வந்து பிளாட்ஃபாரத்துல தூங்கினா யாராவது திருடிட்டு போயிடுவாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கவனமா இருந்தாரு. அப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சான், ஒரு ஏழை கணவன் மனைவி இருக்காங்க, அங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லி. तो उनका एड्रेस था, रिक्शा करके वहां पहुंच गए गरीब पति पत्नी के पास। वो तो बड़े खुश हो गए, उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। அப்போ அங்க போனாரா, அவங்க நல்ல சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து நல்லா உபசரிச்சாங்கலாம். தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ணாராம். जैसे बैग खोली तो करोड़ रुपए पड़े थे बैग में। तो गरीब की पत्नी की नजर गई, देखा 500 के 1000 के बहुत बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। அப்ப அந்த ஏழைக்கு வந்து அவர் வைத்திருந்த பணத்தை பார்த்தாங்களாம். நிறைய கட்டுக்கட்டா பணம் வச்சிருந்தாரா. அப்ப நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு அவருக்கு வந்து தோண ஆரம்பிச்சிடும். तो रात भर उसको नींद नहीं आई। तो 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लेके आते और पत्थर लाया, क्योंकि उसकी बैग सिराने थी, तो सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका मर्डर हो गया। मर्डर हो गया तो पति की नींद खुली। पति कहते ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई, कितना पैसा है? कहते मुर्दे का क्या होगा, अब उसको रपा दपा कर लेंगे। அப்போ அந்த ஏழை வந்து போயிட்டு ஒரு கல்லை எடுத்துட்டு வந்து அவர் தலையில வந்து போட்டுட்டாராம், பைசாவை எடுத்துக்கிறதுக்காக. तो उन्होंने क्या किया, उस मुर्दे को रात को 2 बजे बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंक करके वापिस आए। அந்த பணத்தை வந்து ஒரு பையில போட்டு யமுனை நதியில போட்டுட்டு வந்துட்டாங்களாம். जैसे आए उन्होंने देखा घर में खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले। அப்ப இங்க கொலை நடந்திருக்கு அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது இல்லையா? அதுக்காக तो उन्होंने क्या किया, उस खून के दाग को रातों रात मिटा दिया उन्होंने। அந்த ரத்தம் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. रातों रात उन्होंने क्या किया, लिपाई करके पिटाई करके मिटा दिया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा नहीं सकता। அந்த ரத்தத்தின் கரையை வந்து போக்கிட்டாங்க, ஆனா அந்த கர்மத்தினுடைய கரையை யாரு போக்குறது? उन्होंने उसी पैसे से क्या क्या एक प्लॉट लिया, थोड़ा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की,
उनकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। இல்லையா அவங்க அந்த பணத்தை வச்சு பிளாட் வாங்கினாங்க, கார் வாங்கினாங்க, ஏதோ நிறைய எல்லாம் வாங்கினாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை வந்து கிடையாதான். அவங்களுடைய ஏழ்மை வந்து போயிடுச்சு அந்த பைசானால. कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया उसको। அதுக்கப்புறம் ஒரு குழந்தை கூட அவங்களுக்கு பிறந்துச்சாம். அந்த குழந்தைய நல்லா வளர்த்தாங்களா, சாப்பாடு கொடுத்தாங்களா, ஒரு கலெக்டர் அளவுக்கு கூட அவரை வந்து படிக்க வச்சாங்களாம். अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया, उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, अभी कलेक्टर बनने वाला है। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, और इस इलाज का इतना खर्चा हुआ, बनाए तो उस पैसे से गहने बेचे सोने के, और बच्चे का इलाज किया, डॉक्टर की फी दी। இல்லையா அதுக்கப்புறம் அவரு டாக்டர் அளவுக்கு, இந்த கலெக்டர் அளவுக்கு படிக்க வச்சுட்டாங்க. கலெக்டர் ஆக போறாரு. அப்புறம் அவருக்கு வந்து டைஃபாய்டு வந்துச்சாம். எங்க போனாலும் சரி பண்ண முடியலையா. அந்த பைசாவெல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்புறம்? டாக்டர் கிட்ட தான் வந்து கொடுக்குறாங்களாம். वो गहने बेच करके बच्चे का इलाज किया। அவ்வளோ அவங்களுடைய நகை அது இதெல்லாம் வந்து வித்து அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறாங்க. बच्चा ठीक नहीं हुआ, दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, गाड़ी बेची, उसका खर्चा सारा हॉस्पिटल को दिया। அங்க சரியா இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாங்க. அப்புறம் அவங்க வாங்கினாங்களே காரு, அதெல்லாம் வித்தாங்க. उन्होंने दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, सारा पैसा और दूसरे हॉस्पिटल में दे दिया। ஒரு கடை திறந்தாங்களாம், அதையும் வித்துட்டாங்களாம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக. वो टाइफाइड बढ़ता गया, लास्ट में उन्होंने लगता है कि बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, दोबारा गहने लेंगे, गाड़ी लेंगे, दुकान चालू करेंगे। அவங்க என்ன நினைச்சாங்களோ, ஒரு கலெக்டர் ஆவாரு, சம்பாதிப்பாரு, இந்த பைசாவெல்லாம் நம்ம போட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம், கலெக்டர் ஆகி ஒரு பைசா சம்பாதிச்சு எல்லாம் வாங்குவாரு அப்படின்னு நினைச்சாங்களாம். लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, और बच्चे का इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। அவங்க கடைசியா அவங்க இருந்த வீட்டையும் வித்துட்டாங்களாம். ஆனா கூட அந்த பையன் வந்து சரியாகலையா. तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। அப்போ அந்த குழந்தையும் இறந்து போயிட்டாரு. எல்லாம் இங்க அந்த பணம் எல்லாமே செலவாயிடுச்சு. அந்த பையனும் இறந்து போயிட்டாரு. तो बच्चा कौन था? அந்த பையன் யாரு? कौन था बताओ? அந்த பையன் யாரு? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। இறந்து போனாரு இல்லையா, இவங்க கொலை பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த பைசாவெல்லாம் செலவு பண்றதுக்காக குழந்தைங்கிற ரூபத்துல அவர் வந்து பிறந்திருக்கிறாரு. ये है कर्मों की गुई गति। இதுதான் கர்மத்தினுடைய ஆழ விளைவு. ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल ने देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहा है, पैसा लुटा रहा है, बर्बाद कर रहा है, माँ बाप को टेंशन आ रहे, वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। இல்லையா, ஏன் இந்த கதையை உங்களுக்கு சொல்றான்னா, நீங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு நிறைய பணம் சொத்தெல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை வருது, அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது? அழிக்குது. உங்களுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க, இது வந்து பின்னாடி கர்மத்தினுடைய கணக்கு தான். நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம், அவர் வந்து அழிக்கிறாரு. इसलिए कारण का निवारण करो। अगर कोई मुझे तंग करता है, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है, भगवान इसको और ही बोलो, अच्छी तरह तंग करो, मेरा हिसाब जल्दी चुकता हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा, खुशी कम नहीं होगी आपकी। டென்ஷன் ஆகாதீங்க அப்படிங்கிறாரு. யாராவது உங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்துறாங்க, தொல்லை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, முன்னாடி பிறவியினுடைய இதுல தானே கொடுக்குறாங்க. கர்மா முடியுதுன்னு நினைச்சுக்கோங்க. நீங்க திரும்ப அவங்களுக்கு வந்து தொல்லை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, கர்மா தான் என்ன ஆகுது? உருவாகுது. பகவான் இன்னும் இன்னும் இவங்களால எனக்கு வந்து தொல்லை வரணும் அப்படின்னு நினைங்க. அப்பதான் நம்மளுடைய கர்மா என்ன ஆகுது? முடியுது. हमें पति को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, वही रहना है, लेकिन हर परिस्थिति को पॉजिटिव बना करके जियो, ये जीवन बहुत अच्छा लगेगा। நீங்க எதையுமே விட வேண்டாம். வீட்டை விட வேண்டாம், கணவனை விட வேண்டாம், மனைவி குழந்தைகள் யாரையும் விட வேண்டாம். குடும்பத்துல இருங்க, பாசிட்டிவா இருங்க. எதையுமே நடக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவா நடந்தாலும் என்னுடைய கர்மா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது. हरा चश्मा पहनो दुनिया हरी नजर आएगी, लाल चश्मा पहनो लाल नजर आएगी। நம்ம என்ன कन्नाடி போடுறோமோ அது மாதிரி தானே. பச்சை கலர் கண்ணாடி போட்டா பச்சை எல்லாமே பச்சையா தான் தெரியும். சிவப்பு கலர் கண்ணாடி போட்டா எல்லாமே சிவப்பா தான் தெரியும். इसी तरह जिसका चश्मा निगेटिव है, जिसके सोच निगेटिव है, उसको हर इंसान निगेटिव, हर परिस्थिति बुरी दिखते है। बुरा कुछ नहीं, सब अच्छा है। எல்லாமே நல்லதுதான். ஆனா நம்ம யோசிக்கிறது நெகட்டிவா இருக்கு, நம்ம பார்க்கக்கூடிய பார்வை நெகட்டிவா இருக்குன்னா எல்லாமே நமக்கு என்னவா தெரியும்? நெகட்டிவா தான் தெரியும். इसलिए इस कर्म गति को समझना। இந்த கர்மத்தினுடைய விளைவை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். दूसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, व्यर्थों से तनाव से मुक्त बनना है, इसीलिए गीता का, रामायण का, महाभारत का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। இன்னும் நம்ம வந்து நெகட்டிவ் இதுல இருந்தெல்லாம் டென்ஷன்ல இருந்தெல்லாம் விடுபடணும் அப்படின்னா எல்லாத்துலயும் சொல்றாங்க இல்லையே கீதையில எல்லாம் என்ன நடந்ததோ எல்லாமே நன்மைக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்.
किसी ने गाली भी दी, कल्याण है, सोचो नहीं, सोच रहे मतलब भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। யாராவது உங்களை திட்டுறாங்க நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்கிறாரு. நீங்க யோசிக்கிறீங்க ஏன் என்னை இப்படி திட்டுறாங்க அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்னா பகவான் மேல உங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. क्योंकि हमारे थॉट्स बहुत महत्व के, थॉट्स को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। நம்ம தாட்டை எதுக்கு நம்ம வேஸ்ட் பண்ணணும்? தாட் அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லானது, நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. हमारे परिस्थिति को जो पॉजिटिव बनाता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाते हैं, परिस्थिति को जो नेगेटिव बनाता है वो परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है। இல்லையா, சூழ்நிலை எப்படியோ அதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவா வச்சுக்கும் போது அது நமக்கு வந்து வரம் கொடுக்குது. இல்ல அப்படின்னா அது நம்ம சாபம் தான் நமக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறார். एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनमा में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण गया, और इसके कारण वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, समस्या, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्र के कारण। இல்லையா, ராமாயணத்துல அவர் சொல்றாங்க இல்லையா, ராமர் நாளைக்கு வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ண போற நேரத்துல மந்திரா வந்து என்ன பண்றாங்க, உன்னுடைய பையனை அந்த கைகை கிட்ட சொல்றாங்க இல்லையா, பரதன் உன்னுடைய பையனை விட்டுட்டு அவரை வந்து ராஜாவாக்க போறாங்க அப்படின்னு அவங்க நிறைய குறை சொல்லும் பொழுது அதனால என்ன ஆச்சுன்னா 14 வருஷம் அவங்க வந்து காட்டுக்கு போக வேண்டி இருந்தது. இவரும் வந்து தசரதரும் வந்து சாப்பிடாம உடம்பு சரியில்லாம போயிடுறாரு. எவ்வளவு விளைவுகள் வந்து ஏற்பட்டது. तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना नेगेटिव चलेगी। इसने किया, लेकिन वास्तव में मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा है मंत्रा के कारण। இல்லையா, இப்போ மந்திராவை பார்க்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் நெகட்டிவா தானே இருக்கும். ஆனா அவங்க அப்படி இல்லைன்னா ராமருக்கு நல்லதே ஏற்பட்டிருக்காது இல்ல. அவங்கள ஒருத்தவங்க இருந்ததுனாலதான் அவர் என்ன ஆனாரு, காட்டுக்கு போனாரு. காட்டுக்கு போய் தான் என்ன பண்ணாரு, ராவணனை வந்து அழிச்சாரு. அவருடைய பிறப்பே வந்து அதுக்காக தானே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ராவணனை அழிச்சதுனால தானே ராமருக்கு வந்து அவ்வளோ மகிமை வந்து இருக்கு. அப்ப மந்திரா, அதாவது பிரச்சனை எப்படி வந்தாலும் அதை வந்து நல்லதுக்கு தான் வருது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது. इसी तरह आज हर एक के घर में भी भगवान ने कोई ना कोई मंत्रा रखे, जो चुगली करते, इधर के बातें उधर, हर एक के घर में ऑफिस में कोई ना कोई मंत्रा है। और ऐसी मंत्रा हमें जब कोई व्यवहार करते हैं तब हम टेंशन में आते हैं, निगेटिव सोचते हैं। राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा आपका अच्छा ही करने वाले, इसीलिए कभी निगेटिव नहीं सोचो। ஒவ்வொரு வீட்லயும் அந்த மாதிரி மந்திரா வந்து இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு எதையாவது அங்க இருக்கிறது இங்க இருக்கிறத சொல்லிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஆனா நீங்க வந்து அதனால கோவப்படுறதோ டென்ஷன் ஆறதோ வந்து இருக்கக்கூடாது. பாசிட்டிவா எடுத்துக்கோங்க. நம்மளை வந்து முன்னேற்றத்திற்காக தான் இவங்க வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு ராமதர மாதிரி வந்து பாசிட்டிவா எடுத்துக்கோங்க. अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला, परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। आज वो समस्या ना आती तो आप यहाँ आते नहीं, अब यहाँ ना आते तो इतना दीदी दादिया ज्ञान ना मिलता, तो सतयुग में ना जाते। इसीलिए आज तक के मंत्राओं ने अच्छा किया, तो अभी भी कोई मंत्र आए उसे भी अच्छा होने वाला है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। மந்திரா இல்ல அப்படின்னா ராமருக்கு ஹனுமான் கிடைச்சிருக்க மாட்டாரு. எத்தனையோ பேர் காட்டுக்கு போய் நிறைய பேரெல்லாம் வந்து சந்திச்சிருக்கிறாரு இல்லையா. அகல்யாவெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் தானே போய் அவங்களுக்கு சாப விமோச்சனம் எல்லாம் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்றோம். அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு வந்து பிரச்சனை வரும்போதுதான் நம்ம பாபா ஞானத்துக்கே வரும், அப்புறம் சத்தியகுத்துக்கு போறோம். இல்லைன்னா பிரச்சனையே வரல அப்படின்னா இல்லையா. அதனால மந்திரா அந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னா சந்தோஷப்படுது அப்படிங்கிறாங்க. அதனால பாபாவே நம்மளால நினைக்க முடியுது. आज तक जिन्होंने आपको तंग किया, परेशान किया, दुख दिया, कभी एकांत में बैठ करके सभी को धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। இல்லையா, யாராவது உங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்துறாங்க நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்னா போய் 1 மணி நேரம் உட்காந்து, நீ எங்களை நிந்திச்சிங்க இல்லையா, என்னை வந்து திட்டினீங்க இல்லையா, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, என்னுடைய கர்மம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லுங்க. 5000 வருஷத்துக்கு அப்புறமும் நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. देवी का ऐसा पोज है, देवी को कोई गाली भी देता हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करती, लेकिन हमें कोई गाली देता 15 दिन बात नहीं करेंगे, ऐसे हाथ के बजाय ऐसा हाथ करेंगे, और कभी कभी तो ऐसा भी कर लेते, माता ही ज्यादा करते। ऐसे कोई मंदिर में देवी का है हाथ, ऐसा करने वाले पूजने के लायक नहीं बन सकती। ऐसा இல்லையா, நம்ம யார் என்ன சொன்னாலும் நம்ம தேவதை,
கை வந்து எப்பயுமே இப்படியே தான் இருக்கணும். யாராவது ஒன்று சொன்னாங்கன்னா முகத்தை இப்படி திருப்பிக்கிறோம். இப்படி திருப்பிக்கிறது வந்து தேவதை திருப்புமா? அப்புறம் சில நேரங்களில் நம்மளாம் இப்படி தாய்மார்கள் இப்படிலாம் பண்றோம் இல்லையா? தேவதைகள் வந்து அப்படி வந்து இருப்பாங்களா என்ன? தேவதைகளுடைய கை எப்படி இருக்கும்? எப்பயுமே இப்படித்தான் இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம்? சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு, அவங்க அப்படி பண்றாங்களே நம்ம சொல்றோம். அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்க அப்படிங்கிறது. तीसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, हल्के बनना है, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें जरूर करना। एक तो अमृत वाला योग अच्छा करना, दूसरा रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना, तीसरी रोज की मुरली यहाँ आकर के सुनना। जो ये 3 चीजें रोज करता है वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक है, वो हल्का है, वो फरिश्ता बन सकता இல்லையே है। நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கணும், நெகட்டிவ்லாம் நமக்குள்ள வரக்கூடாது. நம்ம மனநிலை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா தினமும் அமிர்த வேலை நல்லா யோகா பண்ணுங்க. முரளி கிளாஸுக்கு முன்னாடி 1/2 மணி நேரம் पहले अमृत वाला का योग, अमृत वाला का योग। அமிர்த வேலை, அதான் தினமும் நல்லா அமிர்த வேலை பண்ணணும். முரளி கிளாஸுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 மணி நேரம் உட்காந்து யோகா பண்ணணும். அப்புறம் முரளியை வந்து கேட்கணும். இந்த 3 விஷயத்த வந்து நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த டென்ஷனோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இருக்காதுங்க. तो अमृत वाला कौन कौन उठता है, हाथ खड़ा करो। யாரெல்லாம் அமிர்த வேலை எந்திரிக்கிறீங்க, கை தூக்குங்க அப்படிங்கிறார் தினமும். अच्छा, उठते हैं। हाँ, लेकिन उठने के बाद आपका अगर कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए योग करते समय का, आपको पता नहीं था कि आपका वीडियो, और वही 10 बजे आपको दिखाई आपका सवेरे का योग का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंदा, அமிர்த வேலை எந்திரிச்சு யோகா பண்ணும்போது 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, तनाव टेंशन से दूर कैसे रहेंगे। इसलिए अमृत वाला आंखें खोल करके बैठो, एक्टिव होकर के बैठो। அமிர்த வேலையில வந்து நீங்க நல்லா யோகா பண்ணணும். நீங்க யோகா பண்ணும்போது யாராவது மறைஞ்சிருந்து உங்களை வீடியோ எடுத்தாங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். வாயை திறந்துக்கிட்டு கொசு உள்ள போறது தெரியாம, ஈ உள்ள போறது தெரியாம யோகா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்படி இருந்தா எப்படி? அமிர்த வேலையில ஆக்டிவா கண்ணை திறந்து பாபாவை பார்த்து உட்கார்ந்து யோகா பண்ணணும் அப்படின்னு. अब कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा, इसीलिए 10 काम छोड़ के आपके पास आया, लेकिन आने से पहले अपने अंदर से कुंडी बंद करके दरवाजे बंद के सो जाओ। आपने बुलाया था, लेकिन आने का टाइम हो गया तो सब दरवाजे बंद के सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। अब उनको कैसा लगेगा, वो चला जाएगा। இல்லையா, ஒரு பெரிய விஐபி கெஸ்ட் வராரு, அவரு வந்து எவ்வளோ வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வராரு. நீங்களும் அவரை கூப்பிட்டீங்க, ஆனா அவரை கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டாரு. ஆனா நீங்க கதவெல்லாம் வந்து உட்காந்து தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. அவரு வந்து பெல்ல அழுத்தி பார்த்தாரு, அப்ப கூட போய் கதவை திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க. அவருக்கு எப்படி இருக்கும்? वो चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आए ही नहीं आप, क्योंकि मैं आया था, बेल बजे, आपने दरवाजे बंद था, इसलिए चला गया। नहीं, जरूरी काम है, वापिस आ जाओ। फिर आया, फिर कुंडी लगा करके फिर सो जाओ, फिर चला जाएगा। फिर दोबारा बोलो, अब कहेगा कभी नहीं आऊंगा। இல்லையா, அப்புறம் அவர் போயிடுறாரு. போயிட்டு திரும்ப ஃபோன் பண்ணி, ஏன் நீங்க வரவே இல்லை? நான் தான் வந்தனே, வந்து கதவை தட்டினேன், பெல்லு போட்டேன், நீ எந்திரிக்கவே இல்லையே. இல்லை, ஒரு அவசியமான வேலை இருந்தது, திரும்ப நீங்க வாங்க. திரும்ப வர்றாரு, திரும்ப கதவை சாத்திட்டு நம்ம போய் உட்காந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறோம், பெல்லு போடுறாரு, அப்படி திரும்ப போயிடுவாரு. திரும்ப வாழ்க்கையில என்ன பண்ண மாட்டாரு அவரு? इस तरह से हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा को बुलाएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको बुलाया और दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भगत सो गया। பாபாவை காலையில எந்திரிச்சிட்டு, பாபா இனிமையான பாபா, அன்பான பாபா வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே கண்ணை மூடிட்டோம்னா, கதவை மூடிட்டோம்னு அர்த்தம். அப்புறம் பாபா வந்துட்டு என்ன மூடி இருக்குது. और बाबा कितना बिजी रहता है, फिर चला जाता है, फिर अचानक नींद, हाँ, फिर नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा रास्ते से देखता, अच्छा फिर बुला रहा है, फिर वापिस आता है, तब तक फिर सो गए। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो। இல்லையா, அப்புறம் வந்து பாபா காணாமே, திரும்ப பாபா வாங்க வாங்கன்னு அவர் வழியில போயிட்டு இருந்தது, திரும்ப உட்காந்து கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிறது. और केवल आंखें खोल के भी नहीं बैठना। कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था, क्या काम है? तो कई भाई बहन योग में क्या करते, बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे, अच्छा और 15 मिनट देखना है, अच्छा और 5 मिनट। अब कोई घर में मेहमान बैठे, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको लगे इनको क्या कुछ बोल ही नहीं रहा, इनको घड़ी दिखा रहे, क्या बात है। इसीलिए बाबा से बातें करो। இல்லையா, இப்போ வந்து பாபா கண்ணை திறந்து வச்சுட்டு அப்படியே இப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது. உங்க வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறது, உடனே டைம் பார்க்கறது, இப்படியே பார்க்கறது, டைம் பார்க்கறது. அவர் என்ன நினைப்பாரு?
இன்னும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டு இப்படி பாக்குறேன், டைம் பாக்குறேன். நம்மளும் பாபாவை அப்படித்தானே பேக்குறோம். போட்டோவை பாக்குறோம், அப்புறம் டைமை பாக்குறோம். அதனால அப்படி இருக்கக்கூடாது. பாபா கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு. कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, अब तारांगन के पार से नींद करेंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। சிலர்கள் அன்பு கடல், அமைதி கடல், பாபா இனிமையான பாபா மேலே சொல்லிட்டு கழுத்து அப்படியே காலு கிட்ட போயிடுதுங்க. अब किसी के चेहरे पर मेकअप कर रहा है कोई, और जिसके चेहरे पर मेकअप है, झुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा इधर। முகத்துல மேக்கப் பண்றவங்க அப்படின்னா, மேக்கப் பண்றவங்க தூங்கிட்டு வழிஞ்சிருந்தாங்கன்னா இங்க பண்றது அப்புறம் இங்க என்ன ஆயிடும், கலர் வந்து போயிடும். इसलिए अमृत वेला बाबा आपके सामने गुप्त रूप में दिखता नहीं है, आ करके लिखता है मैं इस जन्म में इतना दासिया दूंगा, इतना प्रॉपर्टी दूंगा। एक अमृत वेला में एक जन्मों का भाग्य लिखता है, लेकिन हम क्या करें, अब लिखेगा कैसा वो? इसलिए कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या? इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना, इसी आत्मिक स्थिति बनेगी, सारा दिन तनाव टेंशन कुछ नहीं आएगा। காலையில அமிர்த வேலையில பாபா நம்ம முன்னாடி இருக்கிறாரு, தெரிய மாட்டாரு. குப்தமா இருந்து உனக்கு இவ்வளவு சொத்து, இவ்வளவு சந்தோஷம், இவ்வளவு செல்வம் சத்தியுகத்துல அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, அவரு எழுதுறாராம். அப்ப கண்ணை திறந்தாதானே அதை எழுத முடியும். ஒரு நாள் அமிர்த வேலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பிறவியினுடைய ஆஸ்தியை வந்து பாபா எழுதுறாராம். அப்படி இருக்கும்போது எவ்வளவு நம்ம கவனமா வந்து பாபாவை முன்னாடி வச்சு நம்ம அவர்கிட்ட வந்து பேசணும். அதனால கண்ணை திறந்து பாபா கிட்ட பேசி பவர்ஃபுல்லா யோகா பண்ணணும் அமிர்த வேலையில அப்படிங்கிறது. दूसरा, क्लास के पहले, क्लास यहाँ कितना बजे होती है? இங்க எத்தனை மணிக்கு கிளாஸ்? 7 बजे। 7 o'clock. 7 बजे क्लास मतलब मुरली चालू हो जाते है। योग कितना बजे चलता है? யோகா அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்குது? 6:30 बजे। लेकिन पहुंचते कौन? 6:30 कोई மணிக்கு नहीं। யோகா. कोई 6:30 बजे एक जन आएगा, 6:45 दूसरा आएगा, फिर बाद में सबको 6:30 बजे या पहले पहुंचना है, क्योंकि जो क्लास के पहले योग नहीं करता मुरली कोई काम की नहीं। 6:30 மணிக்கு வந்து 6:30 மணிக்கு முன்னாடியே வந்துடணும் நம்ம. அந்த முரளிக்கு முன்னாடி அந்த 1/2 மணி நேரம் நம்ம யோகா பண்ணல அப்படின்னா முரளி கேட்டு ஒரு யூஸும் இல்லைங்கிறது. ये कोई कथा कहानी नहीं है सत्संग। ये जैसे खेती में आप लोग बीज डालते हैं ना, उसे पहले क्या करते हैं, चावल लगाने से पहले उसको तैयार करते हैं। इसी तरह ज्ञान सुनने से पहले बुद्धि को तैयार करना है। इसीलिए कल से सबको कितना बजे आना है? 6:30 से पहले। उसके लिए कोई कारण नहीं सुनाना है, बच्चों मेरा ये है, सर्दी है, ठंडी है। ठंडी तो यहाँ कुछ नहीं है। वहां जाओ दिल्ली के तरफ तो बोलते हैं तो आंखों मुख से धुआं निकलता है, नाक में भी धुआं निकलता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी टुक टुक करके स्कूल में जाते हैं। हाँ, इसलिए कल से 6:30 बजे सबको पहले आना है। आधा घंटा योग करके बहनें भी आकर के संदल पर बैठेगी, क्योंकि अव्यक्त महीना चल रहा है और पूरा यहाँ का वायुमंडल अच्छा बन जाएगा। और मुरली को फास्ट पढ़ो तो आधा पौन घंटे में पूरी हो जाती, लेकिन जरूरी है योग। இது வந்து நம்ம கதை கேட்கிற விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படின்னு ஒரு நிலத்தை வந்து நம்ம விதைக்கணும் அப்படின்னா அந்த நிலத்தை என்ன செய்யறோம், நம்ம உழறோம், எல்லாமே செஞ்சுட்டு தானே அதுக்கப்புறம் நம்ம விதைக்கிறோம். அது போல பாபாவுடைய முரளி மனசுல நல்லா பதியணும், தாரணா பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய மனசை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், பக்குவப்படுத்திக்கணும் இல்லையா? அதனால நாளையிலிருந்து நீங்க காரணமே சொல்லக்கூடாதுங்கிறாரு. 1/2 மணி நேரம் முரளிக்கு முன்னாடி நீங்க யோகா கண்டிப்பாக பண்ணணும். எனக்கு குளிருது, அது இது, டெல்லியிலலாம் வாயிலிருந்தே போக வருது, அப்படியெல்லாம் குளிர், இங்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு கிடையாது. 6:30 மணிக்கு நீங்க வந்து உட்காந்துடணும். சகோதரிகளும் கதியில வந்து 6:30 மணிக்கு உட்காந்துருவாங்க. நீங்க கண்டிப்பா 6:30 மணிக்கு வரணும். अब कई लोग आते भी हैं, कैसे बैठेंगे? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देख रहा इतना अच्छा बैंगन की सब्जी आई है, आज दोपहर को काराक्रुम बना देते बैंगन डाल करके। फिर पहले सोचेंगे योग करके मुरली सुन के जाते सब लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार वो थैला झोला तो लाए नहीं, वो बैंगन कैसे लेके जाओ? फिर सोचेगा कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ शांत। फिर कहेंगे प्लास्टिक के झोले में लेके जाएंगे, बैठे योग में और वो बैंगन दिखाई पड़ रहा है। இல்லையா? நம்ம வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாது, பவர்ஃபுல்லா யோகா பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு. வந்து யோகா பண்ண உட்காடுறோம், ஏதோ ஒரு மாதாஜி காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு வராங்க, ஆஹா இந்த காய்கறி வாங்கிட்டு வந்தாங்க, இதுல இதை பண்ணலாம், அதை பண்ணலாம், இதை செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. சரி சரி, நான் ஒரு அமைதியான ஆத்மா, அன்பான ஆத்மா, ரெட் லைட் போட்டாங்களா, வெள்ளை லைட் போட்டாங்க, அப்புறம் ஏதாவது நம்ம थैला लाए, झोला तो है लाए नहीं, अब कैसे लेके जाए वो, उसको वो चिंता पड़ी है योग के समय। இந்த காய்கறி எல்லாம் நம்ம எப்படி எடுத்துன்னு போறது? இங்க சிஸ்டர் கேட்டாங்க வந்து கேரி பேக் வாங்கலாமா, அதை வாங்கலாமா? फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा अरे
गैस के ऊपर से दूध गर्म करने के लिए रखा था, लेकिन मैंने गैस कम किया था या बंद किया था या चालू है ये बंद है, आंखें फोटो को देख रहे हैं, कान से गीत सुन रहे हैं और बुद्धि देख रहे गैस को बंद किया कि नहीं बने। ये योग का काई இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணனா, பால் வச்சனே, சிம்மு பண்ணனா, பெருசு பண்ணனா, இங்க உட்கார்ந்து பாபாவை பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க. ஆனா புத்தி எங்க இருக்குது? கேஸ்ல இருக்குது, அடுப்புல இருக்குது. फिर क्या कि ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत और वो। फिर सोचा रे एक मेहमान आने वाला था घर में पोंगल के दिन, मैंने सोचा था उसके लिए इडली बनाऊं नाश्ते में, लेकिन रात को तो दाल चावल बातों बातों में भिगो ही नहीं। अब क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, चलो छोड़ो बाद में देख लेते। मैं आत्मा, लाल लाइट की सफेद लाइट उगी का टाइम पूरा हो गया। அதுக்கப்புறம் உட்காந்து அமைதியான ஆத்மா, அன்பான ஆத்மா, ஐயோ பொங்கலுக்கு இந்த கெஸ்ட் வரேன்னு சொன்னாங்களே, அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சு கொடுக்கலாம், இட்லி செஞ்சு கொடுக்கலாம்னு நினைச்சோம், நைட்டு அரிசி உளுந்து ஊற போடவே இல்லையே, சரி விடு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு ரெட் லைட்டே போட்டு முடிஞ்சிடல, வெள்ளை லைட்டே போட்டுருவாங்க அப்படின்னு। सामने वाला बैठना सोचा हुआ इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग लगा था बैंगन योग या वो दूध वाला योग या इडली वाला बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो निगेटिव कैसे खत्म होगा, टेंशन कैसे खत्म होगा। इसलिए योग के समय कोई बातें याद ना आए। உட்காந்து இருக்கீங்க, அரை மணி நேரம் பாபா பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க, ஆனா என்ன யோகா பண்ணீங்க? கத்திரிக்காய் யோகா, கத்திரிக்காய் நினைச்சீங்க கத்திரிக்காய் யோகா, பாலை நினைச்சீங்க பால் யோகா, அதாவது சொந்தக்காரங்களை நினைச்சீங்க சொந்தக்காரன் இட்லி சுடணும்னு இட்லி யோகா, அரை மணி நேரம் வந்து யோகாவே நீங்க பண்ணல, அப்புறம் எப்படி டென்ஷன்? நமக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அரை மணி நேரம் உட்காந்துன்னு தான் நினைக்கிறோம், எப்படி வந்து இப்படிலாம் இருந்தாலும் எப்படி டென்ஷன் போகும்? और तीसरा, रोज हमें क्या करना है, मुरली सेंटर पर आकर के सुनना है। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है, जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। முரளி சென்டருக்கு வந்து கேட்கணும், இன்னைக்கெல்லாம் ஆன்லைன்ல ஆகி போச்சு, நான் ஆன்லைன்ல கேட்கறேன், ஆன்லைன்ல முரளி கேட்டீங்கன்னா அப்புறம் ஆன்லைன்ல தான் உங்களுக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க। ऑनलाइन में सुनने वाले जाएंगे त्रेता युग में, हाँ, और जो यहाँ सामने सुनते हैं वो जाएंगे सतयुग में। ஆன்லைன்ல கேட்கறவங்க திரேதாயுகத்துக்கு தான் போவாங்களாம், சத்தியுகத்துக்கு வரணும்னா நேரா வந்து கேட்கணும் அப்படிங்கிறது। इसलिए रोज यहाँ आकर के मुरली सुनना है। अगर ये तीन धारणा करेंगे आपको कोई भी किसी के दोस्त कुछ भी ये नहीं पड़ेगा। इसलिए रोज हमें तीन बातें करनी है। இந்த மூணு விஷயத்த நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா யாரு எந்த விஷயம் சொன்னாலும் நம்ம மனசுக்குள்ளார போகாது। காலையில அமிர்த வேலை யோகா, முரளிக்கு முன்னாடி யோகா, அப்புறம் முரளி, இது நேர்ல வந்து கேட்கணும்। இந்த மூணு விஷயத்த நம்ம செஞ்சுட்டோம்னா மனசு நல்லா இருக்கும்। तो तीन बातें बताई। एक तो पहली बात बताई हमें पॉजिटिव बनने के लिए कर्म गति को याद रखना, दूसरी बताई जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी बताई तीन बातें करना, अमृत वाला क्लास के पहले योग, और तीसरा कहते एक दो महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसने के छत पर देखते, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे जाओ कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता। रोज वो महिला ऊपर से पति को बुलाकर दिखाते, पति कुछ नहीं बोलता। இல்லை மூணு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வைக்க சொன்னார் இல்லையா, கர்மத்தினுடைய கதையை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க, அப்புறம் அமிர்த வேலை योगा சொன்னார், दूसरा कर्म की गति को याद करना, तीसरा तीन बातें जो बताई थी, अमृत वाला क्लास के पहले योग और मुरली। नहीं कर्म की वही कर्म गति बताया ना, कर्म गति जो हुआ अच्छा हुआ, நல்ல நடந்ததெல்லாம் நல்லது, और तीसरा रोज ये तीन बातें करनी। மூணு விஷயத்துல कर्मத்தினுடைய, लेकिन ये कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, उसकी मैं कहानी सुना रहा था। ये अमृत वाला करना, क्लास के पहले योग करना और मुरली सुनना क्यों जरूरी है, उसके ऊपर एक कहानी सुना रहा था मैं। ஏன் இது அவசியம் அப்படிங்கறத ஒரு கதையா நான் சொல்றேன்। 2 महिलाएं थी, एक रहती थी ऊपर के मंजिल पर, दूसरी नीचे। ऊपर वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने पति को बुला करके खिड़की से दिखाते हैं, पड़ोसी के छत पर कपड़े होते हैं, மேல ஒருத்தவங்க கீழ ஒருத்தவங்க, ஒரு பெண்ணு வந்து கூப்பிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து எப்படி எல்லாம் துணி காய போட்டுருக்காங்களோ அவங்க ஹஸ்பண்ட கூப்பிட்டு காமிச்சிட்டே இருந்தாங்களா। तो एक दिन जब उसने, रोज तो कपड़े गंदे दिखते थे, एक दिन जब उस देखा नहीं कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसा अक्ल लगी, कितना अच्छा धुला क्या। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए, शीशे गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। அப்போ வந்து அவங்க கூப்பிட்டு காமிச்சாங்க, தினமும் பார்க்கும்போது அவங்க காய போட்டிருக்கிற துணி வந்து அழுக்காவே இருக்குமா, ஒரு நாள் பார்க்கும்போது ரொம்ப கிளியரா இருந்துச்சா,
அவங்க ஹஸ்பண்ட் அதை கூப்பிட்டு காமிச்சாங்களா, இன்னைக்கு பாருங்க இந்த துணி வந்து எவ்வளோ நீட்டா இருக்கு, தினமும் வந்து அழுக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னு. அவங்க ஹஸ்பண்ட் சிரிச்சுட்டே சொன்னாரா, நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த கண்ணாடி இந்த ஜன்னலை வந்து திறந்து வச்சிருக்கேன், கண்ணாடி இல்லாம பார்க்கும்போது நல்லா நீட்டா தெரியுது, அந்த கண்ணாடியில அழுக்கு இருக்கும் இல்லையா, அதனால அந்த துணி தினமும் என்ன இருந்திருக்கு, அழுக்கா தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்க. इसी तरह जिस दिन हम सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि रूपी खिड़की गंदी होगी, उसी से हमको सब निगेटिव दिखता है। इसीलिए अपने खिड़की को साफ करो। அதனால நம்மளும் அது போல பாபா முரளி கேட்கல, யோகா பண்ணல, அமிர்தவலா எந்திரிக்கல அப்படின்னா நம்மளுடைய மன பார்வை கூட என்ன ஆகும்னா அந்த ஜன்னல் மாதிரி குப்பையாயிடும். அதே பார்வையில பார்க்கும்போது எல்லாமே நெகட்டிவா தான் தெரியும். அதனால இதெல்லாம் செய்து தினமும் நம்ம ஜன்னலை என்ன பண்ணணும், சுத்தப்படுத்தணும் இது. और एक लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर हमें सकारात्मक पॉजिटिव बनना, हल्के बनना है, हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ, निगेटिव बात को क्या बना दो पॉजिटिव। இல்லையா, நம்ம வந்து நெகட்டிவ் விஷயத்தையும் பாசிட்டிவ் ஆக்கணும், ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து பாசிட்டிவா தான் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது. यह चौथी बात। இதுதான் 4வது விஷயம். अभी समझो यहाँ आप आए हैं, यहाँ से आप घर में जाएंगे, जाते ही लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति में जाते हैं, रोज तो सवेरे जाते थे, आज शाम को ही जाके बैठ गए, वही जाकर के ओम शांति में वही रहा करो। हाँ तो ये ऐसी बातें सुनते ही गुस्सा आएगा। जैसे पहले से पक्का करके जाओ, मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते, वरदान देते। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, आज हम कितनी अच्छी क्लास सुन के आए, अगर ये भी क्लास में होते हैं उनको भी कितना डायबिटीज होते हैं, कितना गुस्सा आता है। पॉजिटिव लो, उस परिस्थिति को पॉजिटिव, गुस्सा नहीं आएगा। இல்லையா, இப்போ வந்து நம்ம இங்கேருந்து கிளாஸ் கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போன உடனே அங்கே டெஸ்ட் பேப்பர் இருக்கும் இல்லையா, போனியா காலையில போனேன், இப்பயும் போனேன், ஓம் சாந்திக்கு போயிட்டு வந்துட்டியா அப்படின்னு அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. உடனே நமக்கு கோவம் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம தேவதை, இப்போ தேவதைன்னா கையை நம்ம எப்பயுமே இப்படி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு வந்து சுப பாவனை கொடுக்கணும். அதுக்காக கையை அவங்க முன்னாடி இப்படிலாம் வச்சுட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், மனசால அவங்களுக்கு வந்து தேவதையா மாறி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கையை எப்படி வைக்கணும்னா இப்படி வச்சுட்டுலாம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு. किसी ने गाली दी, क्या समझो गाली नहीं है, ये गुलाब का फूल है। जो यहाँ संगम युग में गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने के लिए आएगा, तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसलिए बुराई को अच्छाई में बदलो तो कभी हमको गुस्सा नहीं आएगा। யாராவது நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்க அவங்க வந்து ரோஜா மலரை வந்து என் மேல போடுறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. இப்போ உங்களுடைய பக்தர்கள் வந்து உங்க மேல என்ன பண்றாங்க, ரோஜா பூவெல்லாம் அர்ப்பணிக்கிறாங்க இல்லையா, அப்போ அவங்க பக்தர்கள் வேணும் இல்லையா, அவங்க என்ன அலங்காரம் பண்றாங்க, என்னை வந்து அர்ச்சனை பண்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. திட்டினாங்க அப்படின்னா அது மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க அப்படின்னு. एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लेकिन उसको मना किया गली वालों ने, भाई ये कौन सा नया नया चालू किया, इसको बंद करो, तुम नहीं जाओ वहां। लेकिन उसको अच्छा लगता था, वो जाता था। तो गली वालों ने एक दिन सोचा इसका हम अपमान करेंगे, तो सवेरे वो जा रहे थे। சாது இருந்தாரா, அந்த கோயிலுக்கு போய் அவர் மகிமை இது பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாரா, அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடியவங்க அவரை வந்து வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களாம். ஆனாலும் இவர் வந்து போயிட்டே இருந்தாராம். இவர் எப்படியாவது நம்ம வந்து அவமரியாதை செய்யணும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. तो सवेरे सवेरे वो जा रहे थे मंदिर में, तो गली वालों ने पकड़ लिया, पकड़ करके क्या किया, उसके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन टमाटर, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, घर के सामने लाया। அப்போ அவரை வந்து அவமானப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து காய்கறிகள் மாலை போட்டுட்டு மொட்டை அடிச்சு அந்த சொல்லுவாங்களே அந்த கர்மலி சிம்பு இதெல்லாம் குத்தி உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி முகத்தெல்லாம் கறி ஆக்கி வண்டியில உட்கார வச்சு ஊரெல்லாம் சுத்தி வந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்களாம். जब पत्नी को बुला कर कहा, तुम्हारे पति को बहुत समझाया, ऐसा छोड़ो करके भक्ति नहीं छोड़ा, इसीलिए ऐसा किया। जब पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते, तुकाराम महाराज वो जो गधे पर बैठे थे सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे हैं। ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया, नेगेटिव को क्या बना दिया पॉजिटिव। அப்போ அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்களாம். அவங்க வைஃப் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணவங்களை எல்லாம் வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சாங்களாம். அப்போ ஏன் அவங்களை எல்லாம் வந்து திட்டுற மாதிரி நம்ம கழுத்துல வந்து அந்த காய்கறி மாலை அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க. 8 நாளைக்கு வந்து காய்கறி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. और कहीं इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी दोनों की, उस समय बारात नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने हमारी पूरा गांव में बारात निकाल के लाई। इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना।
அப்போ வந்து அவருக்கு அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் நடந்திருக்கு. அப்போ திருமண ஊர்வலம்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா நாரத்துல, பராத்துன்னு சொல்லுவாங்க. திருமண ஊர்வலமே நமக்கு நடக்கவே இல்ல. அப்ப இவங்க பாருங்க, ஊர ஃபுல்லா நமக்கு வந்து திருமண ஊர்வலமா வந்து கூட்டிட்டு வந்து விட்டுருக்காங்க. அப்ப இவங்களுக்கு வந்து காஃபி, டீ எல்லாம் வந்து குடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ चप्पल वगैरह नहीं पहनी थी, सबके पाँव गर्म हो गए होंगे, छाले आएंगे, थक गए होंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था, पूरा गांव घूम के आया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। வெயிலா இருந்தது. என்னைய வந்து வெயில்ல கால கீழ வச்சோம் அப்படின்னா அவ்வளோ சூடும், பொடி சூடும் இருக்கு. ஆனா என்னைய வந்து ஆராம்சா கழுதையில உட்கார வச்சு எனக்கு பொடியும் சுடல, ஒண்ணும் சுடல. ஆராம்சா நான் ஊர்வலமா வந்தேன். और कहा कि मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दिनों से दवाई कर रहा था, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने फ्री में मेरे बाल निकाल दिया, बाल उतार दिया, उसके बाद हल्दी का लेप लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाए। என்னுடைய தலையில வந்து பொடுகு இருந்தது. நானும் ஏதோ எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணேன். நல்ல வேளையில மொட்டை அடிச்சு மஞ்சளை பூசி, மஞ்சள் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்களும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வேற பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ये है कारण का निवारण, समस्याओं का समाधान। और ऐसा व्यक्ति हल्का रहेगा, हर एक के साथ मिलकर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा। இதுதான் வந்து காரணத்துக்கு சமாதானம். அப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து எல்லா விஷயத்திலுமே லேசா இருப்பாங்க. லேசா இருக்கும் பொழுது நம்ம சுகமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு. तो इसलिए 4 बातें अगर करेंगे पक्की रहेंगे। मुझे लगता है मैंने हर पॉइंट में कहानी सुनाई, एक एक कहानी, कर्मों की गोई करते, आगरा वाली घटना सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात सुनाई, तीसरी बताई रोज खिड़कियों को साफ करना अर्थात अमृत वाला क्लास के बाद, चौथी बताई निगेटिव को पॉजिटिव, तुकाराम महाराज की बात। अगर ये 4 बातें भी आज सीखेंगे तो आप बाबा के समान फरिश्ता बनेंगे, हल्का बनेंगे। 4 கதை சொன்னாரு இல்லையா, அந்த கதையை ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். என்னென்ன கதை சொன்னாரு? முதல்ல மந்த்ராவுடைய கதை சொன்னாரு, அப்புறம் அந்த ஆக்ராவுடைய கதை சொன்னாரு, அப்புறம் அந்த கிடுக்கி சுத்தப்படுத்துற அந்த கண்ணாடி சுத்தப்படுத்துற கதை சொன்னார். அப்புறம் இப்போ இந்த சாமிஜியோடைய கதை சொன்னார். இந்த 4 ஞாபகம் வச்சுட்டு அதுல என்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கறத நடைமுறைப்படுத்தணும். बहुत बहुत कठिन टॉपिक को मैंने सहज करके बताया कहानियों के माध्यम से। ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப சுலபமா இந்த கதை மூலமா உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கோம். அதை ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கும். और ये केवल मैंने सुना ही नहीं, वैसे मैं भी महाराष्ट्र में छोटे से गांव में रहता था। मैं 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया, टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। तो कहा कि नहीं तुम पढ़ नहीं सकते। मैंने कहा मुझे कोई सर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है, बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड का पेज कैसे पढ़ूंगा? कहता ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया। ब्रदर महाराष्ट्र आप नेटिव भाईजी? महाराष्ट्र सांगली जिला महाराष्ट्र ब्रदर வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து போகலையா? 12 साल के बाद स्कूल गई? 11 साल के बाद 11 மணி 11 11 வயசுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து போனாராம். टीचर ने मना किया अब तुम तो बड़े हो गए। வந்து என்ன 11 வயசுக்கு அப்புறம் ஏத்துக்கலையா? तो डायरेक्ट 5वीं कक्षा से शुरुआत किया मैंने। दूसरे दिन जब जाना शुरू किया, पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया ताकि पहले 5th क्लास में फर्स्ट डे 5ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு ஆறா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு। और कहा कि पहली को एक ही रूम में सब स्कूल लगती थी, तो कहा कि पहली को सुना के तुम भी सुन लेना। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया तुम रोज कहाँ जाते हो? मैंने कहा स्कूल में। कहा कि नहीं अपने पैसे नहीं। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। இல்ல அப்பெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் ஒரே கிளாஸ் ரூம்ல தானே வச்சிருப்பாங்க. 1ஆம் கிளாஸ் அப்படி தனியா இருக்காது. அந்த மாதிரி கதையெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. வீட்ல வந்து எங்க போற தினமும் ஸ்கூலுக்கு போறேன்னாரா, பைசாலாம் ஒண்ணுமே இல்ல, பைசாலாம் நீங்க எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம், இப்போ गवर्नमेंट स्कूல்ல வந்து எதுவும் வாங்க மாட்டாங்க। तो मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबूल के पेड़ पर चढ़ करके गम निकालता था, अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई की। இல்லையா அவர் தினமும் காலையில நேரமா எந்திரிச்சு नीम जो पेड़ होता है ना, नीम का बीज मिलता है, उसका साबुन बनता है, तेल बनता है उसका, वो इकट्ठा करके बेचते थे बाजार में। அதெல்லாம் வந்து சேர்த்து எலுமிச்சம் பழத்தை எல்லாம் வந்து சேர்த்து வித்து அதை வச்சு அவர் வந்து ஸ்கூலுக்கு தன்னுடைய சுய முயற்சியில வந்து போயிருக்கிறார்। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचा क्या करेंगे, चोरी भी नहीं करना है, घर वालों को भी तंग नहीं करना है। मैं पुरानी रद्दी से डायरी लाता था, पहले जो शाही से लिखते थे, और उसी डायरी को पानी से धुलाई करता था, धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था।
एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसी से बाबा के ज्ञान में आए। அப்புறம் வந்து எக்ஸாம் நோட் எழுதணும் இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடில் எழுதி இருந்திருப்பார் போல். அதுக்கப்புறம் நோட்டு புத்தகம் வாங்கணும். நோட்டு புத்தகம் வாங்கணும்னா அவர்கிட்டயே பைசா இல்லை, அப்புறம் வீட்லேயும் கஷ்டப்படுத்த முடியாது. பழசு இருக்கும் இல்லையா, அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நனைச்சாராம். அதில் இருக்கிறதெல்லாம் போயிடும் இல்லையா, நனைச்சி வெயிலில் வந்து காய வச்சாராம். அப்போ வந்து பிரம்மகுமாரிகளுடைய ஒரு நோட்டீஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. அப்பையிலிருந்து பாபா குழந்தையா வந்து ஆயிட்டாராம். उसी रद्दी में बाबा का किताब मिला। तो देखो गरीब परिस्थिति के पीछे भी कल्याण। ரத்திமானா பைஜி? रद्दी ओल्ड बुक नोटबुक பழசு இருக்கும் இல்லையா, நோட் புக், அந்த கடையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அங்க வந்து அந்த டைரி எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறார். அங்கதான் उसको பாபாவுடைய धुलाई करके वो दोबारा रीयूज करते थे। पहले स्याही से लिखते थे, इंक पेन। அதான் இங்க், அத பழைய புக் எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா, அந்த அந்த இடத்துல போய் ஒரு ஒன்று எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாரு. நினைக்கும் போது அந்த இங்க் எல்லாம் போயிடும் இல்லையா, அதுக்காக அந்த இடத்துல தான் பாபாவுடைய நோட்டீஸோ புக்கோ வந்து கிடைச்சிருக்குது. अब जब फिर बाद में 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहीं ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली तो रोज जाना शुरू किया। तो एक दिन बाबा कहते, बच्चे श्रीमत प्रमाण चलना चाहिए, भोजन शुद्ध खाना चाहिए। मेरा घर से टिफिन आता था, मैं घर वालों को पत्र लिखा, मुझे टिफिन नहीं भेजो। मुझे बनाने नहीं आता था, तो भी मैं चावल उबाल करके, गरम चावल पर शक्कर डाल करके 4 साल तक खाया। हाँ, लेकिन बाहर का भोजन नहीं खाया। आज बाबा ने मधुबन में 25,000 लोगों का जहाँ भोजन बनता है उसी किचन में रखा हुआ है। இல்லையா, பாபா வந்து அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்க்கு வந்து அவர் போக ஆரம்பிச்சாரு. அப்புறம் நமக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம கையால தான் சமைச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னு. வீட்டில் இருக்கிறவங்கள செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா, அப்போ இவருடைய கையாலேயே சமைக்கவும் தெரியாதான். அப்புறம் சாதம் மட்டும் வச்சு அதில் சர்க்கரை போட்டு 4 साल तो उसको खा के पढ़ाई किया था। 4 வருஷம் அது மாதிரி சாப்பிட்டு தான் வந்து ஒரு லௌகிக் படாயே படி 4 வருஷம் அதை சாப்பிட்டுட்டு, அதுக்கு முன்னாடி பாப்பா குழந்தை ஆயிட்டார் இல்லையா, அதை சாப்பிட்டு தான் 4 வருஷம் படிச்சாராம். பாருங்க, அப்படி வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணதுனால பாபா எங்க வந்து உட்கார வச்சிருக்கிறாரு, மதுபன்ல எத்தனாயிரம் किचन में जहाँ 25,000 लोगों का खाना बनता है वहाँ கிச்சன்ல வந்து 25,000 பேர் சமைக்கக்கூடிய அந்த கிச்சன்ல சகோதரரை வந்து உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க. ये है समस्याओं का समाधान। हमारे जीवन में प्रॉब्लम आई, उसके बाद वापिस फिर मधुबन में गए। मधुबन में 2 साल रहे। गुलजार दादी के साथ भी 10 साल रहा हूँ। இல்லையா, அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை வந்துதான். மதுபனுக்கு போனாரா, 2 வருஷம் இருந்தாரா. அப்புறம் தாதி கூட வந்து குல்ஜார் தாதி கூட 10 வருஷம் இருந்தாராம். और उसके बाद वापिस अभी मधुबन में है। मधुबन में 30 साल 35 साल हो गया, तो सभी तरफ जाता हूँ। 35 मधुबन में 35 और वो दिल्ली के 10 साल, 40-45 साल हो गए। 45 வருஷமா மதுபன்ல இருக்காரு. तो और 12,000 स्कूलों में जाकर के बाबा का संदेश दिया है। 12,000 இல்லையா, 12,000 ஸ்கூலுகளுக்கு போய் 12,000 स्कूल வந்து கொடுத்திருக்காரு. और 1100 जेल में, இல்லையா, 1100 जेल में, ஜெயிலுக்கு போய் ஜெயிலெல்லாம் போய் பாபாவுடைய செய்தியை வந்து கொடுத்திருக்காரு. जो अंदर बंद है उनके अंदर पहुंच करके बाबा का संदेश दिया है। இல்லையா, ஜெயிலெல்லாம் வந்து அடைச்சுதானே வச்சு, जैसे हनुमान लंका में जाकर के सती सीता को संदेश सुनाया था, तो ऐसे वो लंका में घुस करके भी बाबा का संदेश दी। இல்லையா, ஹனுமான் போய் வந்து செய்தியை கொடுத்தாரு இல்லையா, அது போல ஜெயில அடைச்சிருக்கிறவங்களுக்கு கூட போய் உள்ள போய் நான் பாபாவோட மெசேஜ் வந்து கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். तो सभी तरफ पूरा भारत के और नेपाल के हर जगह पर जाता हूँ। तो मेरा यहाँ थोड़ा कम आना हुआ था इधर, लेकिन 6-7 साल से हर साल आता हूँ तमिलनाडु में भी। तो तमिलनाडु के मदुरई तो हर साल में 5-6 साल से जाता हूँ। पिछले 2 साल पहले अन्ना नगर में भी भट्टी कराने के लिए बुलाया था, वहाँ के आसपास में काफ़ी सेंटर पर गया था। तो इस बार ही मेरा वहाँ जाना था, लेकिन अचानक वहाँ ये है ना गोल्डन जुबली का प्रोग्राम होने वाला है, तो इसलिए मैं फिर उधर वो बिजी है सारे। तो मैंने फिर ईरोड और करूर और फिर तिरुपुर ये 2-4 जगह पर करके अभी जाएंगे। இந்தியாவில் நிறைய இடங்கள்ல வந்து பிரதர் போயிருக்கிறாரு. தமிழ்நாட்டுக்கு கூட அடிக்கடி வந்து வந்திருக்கிறாரா. அடிக்கடி வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் மதுரைக்கு வந்து போவாரா. போன வருஷம் கூட அண்ணா நகர்ல பட்டி பண்றதுக்காக பிரதர் வந்திருக்கிறாரு. இப்போ வந்து அங்க ப்ரோக்ராம் நடக்குது இல்லையா மதுரையில, அதனால அங்க போக முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஈரோடு, திருப்பூர், கரூர் அந்த மாதிரியே வந்திருக்கிறாரு. बाजी हम भी वहाँ हर साल यहाँ आइए, वहाँ हमारे रिट्रीट सेंटर में बर्थडे कराएंगे। अभी है ना पोंगल है, इसलिए हाँ जरूर कभी आएंगे एक बार। आइए,
पिछले साल पट्टी कराएं जरूर जरूर तो कुछ तमिळ शब्द भी 2-4 सीख लिया சாப்பிடுங்களா நல்லா இருக்கீங்களா எப்ப வந்தீங்க ஒரு 2-3 விஷயம் परम கத்துக்கிட்டாரு परमदा போயிட்டு வாங்க சீக்கிரம் வாங்க உட்கார்ந்து ओम शांति ஓம் சாந்தி. तो 4 बातें याद रखना लेकिन कल से कितना बजे आना है क्लास में நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க 6:30 बजे 6:30 மணிக்கெல்லாம் வந்துடணும் ठीक है 6:30 बजे सबको पहुंचना है कारण नहीं सुनाना और காரணம் रोज எல்லாம் आधा சொல்லக்கூடாது. घंटा योग எல்லாரும் करना இருக்கிற है எல்லாரும் வந்துடணும் ठीक है रोज आधा घंटा योग और मुरली रोज सेंटर पर और तीसरा बताया अमृत वाला रोज झुटका लगाते हुए योग नहीं करना आंखें खोल करके योग करना है यहाँ चोटी को बांधो दादियां करती थी अमृत वाला खड़ी होकर के करती थी और अपनी चोटी को एक रस्सी बांधती थी झुटका लगाते ही चोटी को पार तो नींद ही खुल जाती थी दादी कभी ना कभी अपनी सरसों वजह का तेल अंदर आंखों में डाल करके बैठती थी सरसों का तेल तो सरसों का तेल डालने से नींद कैसे आएगी ऐसा हमें तपस्या करनी है கடுகு சர்சோங்கத்தையெல்லாம் கடுகு எண்ணெயை கண்ணுல ஊத்திட்டு தாதிகள்லாம் வந்து கண்ணு மூடக்கூடாதுன்னு யோகா பண்ணுவாங்களாம். அப்புறம் அவங்க தாதியெல்லாம் அந்த அளவுக்கு குடுமி இருக்கு இல்லையா கட்டி வச்சிருப்பாங்களாம். இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா உடனே இப்படி இழுத்துருவாங்களாம். அப்போ தூக்கம் போயிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி தாதியெல்லாம் வந்து யோகா பண்ண வச்சிருக்காங்க. और अभी तो बाबा ने मोबाइल दिया गीत अच्छे क्या क्या सब साधन है तो இப்ப भी हमको எவ்வளவு नींद आती சாதனங்கள் வந்து பாபா கொடுத்திருக்காரு, மொபைல் கொடுத்திருக்காரு, பாபா மேல அன்பு வர வைக்கிற மாதிரி பாட்டெல்லாம் இன்னைக்கு வந்திருக்கு. ठीक है ओम शांति इसको बंद ஆஃப் பண்ணு. ठीक है